Today boys, we will continue the exercise 2.4, and for this exercise there is some information about the nature of the roots of the quadratic equation. We know the general form of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, and the roots of these quadratic equations are here minus b plus minus under root of b square minus 4ac is by 2. These are the roots of the given quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Now we have to see the nature of these roots here. See here, the first condition is that if b square minus 4ac is equal to 0, then the roots of the quadratic equation are real and equal. You have to remember this. If x is equal to this, b square minus 4ac is equal to 0, that is, for this we take the sign, that is a delta is equal to 0, then real and equal. Shortcut REAL, real and equal. Okay, this is the first. And if b square minus 4ac is greater than 0, is here it is equal to 0 and here greater than 0, then the roots of the quadratic equation are real and unequal. We will write in short, that is, it is a delta is greater than 0, then a real and unequal in this way. Now see here, third point, that is if b square minus 4ac is less than 0, then the roots of the quadratic equation are not real. We will write here, delta is less than 0, then the roots are not real. These are the 3 points for nature of the quadratic equation. For this point we have to continue the exercise 2.5. okay, see here, we will see the first example for the practice set 2.5. we will see here, boys. We are going to start the exercise 2.5, and the first example is the activity here. In the first activity we will write okay. See, we have to complete the activity here. See the activity, fill in the gaps and the complete. Okay, see here it is a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where b square minus 4ac is equal to 0. In the information we have seen that if b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4ac is greater than 0, and b square minus 4ac is less than 0. Okay, then what is here? Here is a real and equal. You have to remember it.
real and equal. Here is a real and unequal, and here if less than 0, then at that time the roots of the given quadratic equation are not real. Three terms you have to see here. Now see here, value of b square minus 4ac is equal to 0. Then see here, 5 is greater than 0 or is equal to 0 or less than 0. Correct, 5 is greater than 0, that is it is a greater than 0. Therefore it is a real and equal. You have to write here a real and equal. Okay, it is the real and unequal, real and unequal. Here it is greater than 0, here it is a greater than 0, that is real and unequal. And here see here, b square minus 4ac is equal to minus 5, that is it is equal to less than 0. Okay, then what will be here? Not real. This is the first activity. Okay, now see, we will see the next activities here. Okay, right here next activity. For this we will erase it and we will complete the next activity. We will write the next activity here, and here we will write here x square minus in bracket alpha plus beta x plus alpha plus beta plus alpha into beta is equal to 0. Alpha into beta is equal to 0. It is a quadratic equation where alpha and beta are the roots. Then what will be here? See here, sum of the roots are given. What is the sum of the roots here given? Minus 7. Here is a minus 7 and here the product of the roots is 5 here. Now we will put the values. What will be the equation? X square, this minus alpha plus beta is given you here minus 7, and this is x plus alpha into beta, that is a product of roots is a 5 here is 5. Then what will be the equations here? X square minus plus here 7x and plus 5 is equal to 0. In this way we will write here this activity here, x square plus 7x plus 5 is equal to 0. This is the second activity. Now friend, we will continue the next example. These are the two activity, and one activity among these is asked in the exam paper. That's why you have to see and understand it. समजून घ्या, फार सोपं आहे. ही दुसरी ॲक्टिव्हिटी झाली आणि आता आपण येतोय उदाहरण संग्रह 2.5 मधलं दुसरं उदाहरण आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. DISCRIMINANT. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट म्हणजे मराठीमध्ये याला विवेचक म्हणतात. विवेचकाची किंमत काढा. ओके, आणि पहिलं उदाहरण घेऊया आपण x स्क्वेअर प्लस 7x. फर्स्ट एक्झाम्पल x स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. या पद्धतीचं एक एक्झाम्पल आहे आणि फारच सोपं आहे. आता या इक्वेशनला अगोदर आपल्याला
स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करायचं आहे आणि स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे ax² + bx + c = 0 हे स्टँडर्ड फॉर्म आहे. मग इथं आन्सरमध्ये लिहितो आपण कंपेअरिंग विथ ax² + bx + c = 0 याच्याबरोबर आपण कंपेअर केलं आणि कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला a, b, c याच्या व्हॅल्यूज लिहायच्यात. आता लिहूया. सांगा काय असेल a ची व्हॅल्यू काय असेल. इथं कोएफिशियंट नाही म्हणजे 1 आहे. a = 1, b हा 7 आहे आणि c पहा किती आहे -1. हे पहिलं काम झालं. आता इथं आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे डेल्टा काढायचा आहे आणि डेल्टा कशाला म्हटलं आपण डेल्टा = b² - 4ac हा डेल्टा झाला. ठीक आहे. डेल्टा याला म्हणतात विवेचक म्हणतात डेल्टा म्हणतात आणि डेल्टा काय आहे b² - 4ac. आता इथं किंमत ठेवूया आपण. देअरफॉर डेल्टा b ची व्हॅल्यू आहे 7 दॅट इज 7² - हा 4 इंटू a आहे तुमच्याकडे 1 इंटू c आहे हा -1. बघा एकदा काळजीपूर्वक पहा. नाव = 7² दॅट इज 49 दिस minus plus 4 1 4 and 4 1 4 that is with. नाव डेल्टा हा 49 अधिक 4 केला बरोबर किती झालं 53 झालं 53 हा डेल्टा झाला. मग इथं असं लिहितो आपण देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट इज 53 और डेल्टा = 53. एकदम सिंपल भाग आहे. आता दुसऱ्या उदाहरणाकडे येतो आपण. त्यातलंच उदाहरण आहे दुसरं 2y². सी हियर 2y². सेकंड एक्झाम्पल 2y² -5y + 10 = 0. हे दुसरे एक्झाम्पल झालं. आता या दुसऱ्या एक्झाम्पलसाठी पण आपण तेच म्हणणार कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0. आता a b c च्या व्हॅल्यू इथं बदलतील. उदाहरण बदललं किंमत बदलतील. ओके. आता पाहूया चला. a ची व्हॅल्यू सांगा काय आहे. a ची व्हॅल्यू आहे 2 हियर इथं लिहिलं 2. आता b ची व्हॅल्यू सांगा -5 आणि c ची व्हॅल्यू सांगा 10. या पद्धतीनं आपण a b c चे व्हॅल्यू लिहिल्यात आपण आणि आपल्याला किंमत काढायची डेल्टाची आणि डेल्टा काय आहे b² - 4ac याला डेल्टा म्हणतात आणि मराठीमध्ये त्याला विवेचक म्हणतात. आता किमती ठेवूया. सांगा b² मीन्स -5 हा मायनस इथं लिहिलं हा 4 इंटू a इज 2 हियर इंटू c किती आहे 10 आहे. ओके. आता सांगा काय होईल ऑपरेशन सांगा. -5² केला आपण तो किती झाला 25. हा मायनस इथं लिहिलं 4 2 8 आणि 8 10 80. या पद्धतीनं आपण हे लिहिलं आणि त्याचं उत्तर येईल तुमचं किती डेल्टा = -55. ओके. 80 मधून 25 गेले म्हणजे 55 राहिले. ओके. हे झालं तुमचं डेल्टाची व्हॅल्यू. हे झालं दुसरं उदाहरण. ओके. आता तिसऱ्या उदाहरणाकडे येतो आपण. राईट द थर्ड एक्झाम्पल. फार सोपं आहे. थर्ड एक्झाम्पलकडे येतो आपण. √2x². √2x² नाव +4x + 4x + 2√2 + 2√2 = 0. हे आहे इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि आपल्याला याचं डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. आणि वाक्य काय लिहिताय तुम्ही. वाक्य तेच आहे सगळ्यांसाठी. वाक्य आहे कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0. हे स्टँडर्ड फॉर्म आहे आणि या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपल्याला किमती ठेवायच्या. आता इथं a b c चे व्हॅल्यू लिहूया आपण. a ची व्हॅल्यू सांगा. इथं लिहिलं √2 हियर इज √2 b ची व्हॅल्यू आहे 4
इंटू सी, सीची व्हॅल्यू आहे 2√2 या पद्धतीनं. आता आपल्याला किंमत काढायची डेल्टाची आणि डेल्टाची व्हॅल्यू आहे b² - 4ac. ओके, नाव सी यार. आता किंमत ठेवूया बी काय आहे 4². इथं लिहिलं हा -4 इंटू ए इज √2 मल्टिप्लाय सी इज 2√2 in this way. Now see here 4² that is 16 हा मायनस. नाव सी here आपण काय काय करणार आहोत 4 आणि हा 2 या दोघांचा गुणाकार केला तो आला 8. आता वर्गमुळात 2 आणि हा वर्गमुळात 2 यांचा गुणाकार केला वर्गमुळात 2 गुणिले वर्गमुळात 2 म्हणजे किती आलं 2 आलं बरोबर की नाही. मग इथं लिहिलं हा 16 आणि हे वजा 8 गुणिले 2 केलं 16 म्हणजे तुमच्याकडं डेल्टाची व्हॅल्यू आली 16 वजा 16 म्हणजे किती झालं 0 झालं बरोबर. या पद्धतीनं आपण अगोदर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढली विवेचकाची किंमत काढली म्हणजेच डेल्टाची किंमत काढली. आता डेल्टाची किंमत काढायचं एकदम सोपं आणि त्यानंतरचं तुमच्याकडं तिसरा भाग आहे. तिसरं उदाहरण घेतो आपण डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स. तिसऱ्या उदाहरणाकडे येतो आपण. हे झालं दुसरं उदाहरण विवेचकाची किंमत काढणे डेल्टाची किंमत काढणे. आणि आता तिसऱ्या उदाहरणाकडे येतो आपण डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स हियर. थर्ड एक्झाम्पल डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. Determine the nature of roots of the following quadratic equation quadratic equation. Determine the roots of the following quadratic equation from their discriminant. Discriminant discriminant. Discriminant एकदम सिंपल भाग आहे. ज्या विद्यार्थ्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढता आली त्याच्यासाठी एकदम सिंपल. आणि व्हॅल्यू काढणे काय आहे डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढणे म्हणजे काय b² - 4ac व्हॅल्यू काढणे एवढाच भाग आहे. पहिलं उदाहरण घेऊया आपण त्यातलं x² - 4x. नंबर 1 सी x² - 4x x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0. हे भाग आहे. आणि या उदाहरणाचं आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढून नेचर ऑफ रूट्स लिहायचेत. ओके, आता आपण डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण काय करतोय दिलेल्या इक्वेशन दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं कंपॅरिझन करतो आपण कोणाबरोबर स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर. आणि इथं लिहितो आपण कंपेअरिंग विथ the standard form or ax² + bx + c is equal to 0. याच्याबरोबर आपण कंपॅरिझन करतो. आणि कंपॅरिझन केल्यानंतर सांगा a ची व्हॅल्यू इथं कोएफिशियंट नाही म्हणजे किती आहे 1 आहे. दॅट इज a इज इक्वल टू 1 कॉमा b ची व्हॅल्यू किती आहे -4 b इज इक्वल टू -4 कॉमा c इज इक्वल टू किती आहे 4. या पद्धतीनं आपण ABCच्या व्हॅल्यूज लिहिल्या. आणि आता ABCच्या व्हॅल्यूज लिहिल्यानंतर कशाची व्हॅल्यू काढतोय आपण डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढतोय विवेचकाची किंमत काढतोय डेल्टाची किंमत काढतोय. आणि डेल्टा काय आहे CR. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac हा डेल्टा आहे. आता किंमत ठेवूया इज इक्वल टू b इज -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर this minus here is a 4 into a is equal to 1 into c is equal to 4. या पद्धतीनं आपण किमती लिहिल्या जातात.
आता किंमत लिहिल्यानंतर आपण इथे लिहितो आहे इज इक्वल टू -4 स्क्वेअर केला तो किती झाला 16. हा दिस -4 इंटू 4 that is 4 and 4 into 4 that is a 16. that is डेल्टा इज इक्वल टू 0 झाला. आता सांगा डेल्टा जर 0 असेल मग आपण इथे लिहितोय डेल्टा इज इक्वल टू 0 आला म्हणजे डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0 आली आणि डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर आपण काय लिहितोय द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. या पद्धतीने लिहितो आपण द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. रूट्स आर रियल अँड इक्वल. या पद्धतीनं हे उत्तर झालं याचं शेवटचं. मग हे फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं डेल्टा जर 0 आला तर म्हणायचं रियल अँड इक्वल आणि डेल्टा हा ग्रेटर दॅन 0 आला तर म्हणायचं रियल अँड अनइक्वल. डेल्टा हा लेस दॅन 0 आला तर म्हणायचं नॉट रियल. फक्त 3च बाबी आहेत या उदाहरणामध्ये. आता आपण दुसरं उदाहरण घेऊया. राईट द सेकंड एक्झाम्पल 2y स्क्वेअर. राईट हिअर 2y स्क्वेअर minus 7y. 2y स्क्वेअर minus 7y plus 2 is equal to 0. हे झालं सेकंड एक्झाम्पल. तिसऱ्यातलं दुसरं आपण घेतोय. आता प्रोसेस तीच आहे, बदल काहीच नाही. अगोदर डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला आणि डेल्टाची व्हॅल्यू काढल्यानंतर आपल्याला शेवटचं हे वाक्य लिहायचं रूट्स हे रियल अँड इक्वल आहे का रियल अँड अनइक्वल आहे का नॉट रियल आहे. ओके. आता इथं आपण पहिलं वाक्य लिहिलं कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. आणि आता आपण इथं a b c च्या व्हॅल्यूज लिहूया. आता सांगा a ची व्हॅल्यू काय आहे 2 हिअर बरोबर की नाही. इथं लिहिलं 2 आणि b ची व्हॅल्यू इथं लिहिलं -7. c ची व्हॅल्यू आली इथं किती 2. फार सोपं. आता इथं लिहिलं डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. आता इथं किमती ठेवूया. आता सांगा किमती काय काय येत आहे. b ची व्हॅल्यू सांगा -7. इथं लिहिलं इज इक्वल टू -7². हिअर इज मायनस हा 4 इंटू a इज हिअर 2 इंटू c इज हिअर 2. ओके c आर. नाउ वी विल कॅल्क्युलेट हिअर -7² that is a 49 and here आता इथं पहा इथं दिलं चिन्ह वजाचं 4 दोन्ही 8 आणि 8 दोन्ही 16. इथं लिहिलं 16. मग हा डेल्टा इज इक्वल टू आपण लिहितोय. मग आता 49 मधून 16 गेले 9 मधून 6 गेले 3 राहिले 4 मधून 1 गेला इथं राहिले 3 राहिले म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू तुमची किती आली 33. आता सांगा डेल्टाची व्हॅल्यू मिळाली. डेल्टा हा 0 पेक्षा मोठा आहे का डेल्टा इज इक्वल टू 0 आहे का डेल्टा इज लेस दॅन 0 आहे. सांगा क्लिअर. ओके. हा 33 हा 0पेक्षा मोठा का 0 का 0पेक्षा लहान 0पेक्षा मोठा. म्हणून आपण इथे लिहितो डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 बरोबर की नाही. डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0. आता डेल्टा जर ग्रेटर दॅन 0 जर असेल तर आपण काय लिहितोय रियल अँड अनइक्वल. द रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. रियल अँड अनइक्वल. फक्त 3च बाबी आहेत. एक 0 असेल तर रियल अँड इक्वल, ग्रेटर असेल तर रियल अँड अनइक्वल. ओके. आता हे झालं दुसरं उदाहरण तुमचं आणि आता आपण तिसऱ्या उदाहरणाकडे येतोय. तिसरं उदाहरण पाहूया आपण m² + 2m m² + 2m m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0. हे तिसरं उदाहरण झालं तुमचं. आता पहा
थर्ड एक्झाम्पल. या थर्ड एक्झाम्पलमध्ये पण आता तुम्ही पाहिला तर तुम्ही सोडवू शकता, एकदम फार सोपं. का म्हणणार पण सांगा, कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सगळ्यासाठी तेच आहे. आता इथं आपण ABCच्या व्हॅल्यूज चेंज करतोय. काय असतील सांगा, काय आहे तर एची व्हॅल्यू इथं कोइफिशियंट नाही 1, इथं लिहिलं 1. बीची व्हॅल्यू पहा 2, सीची व्हॅल्यू पहा 9. ओके. आता डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची. डेल्टा इज इक्वल टू b² मायनस 4ac हा डेल्टा आहे. किमती ठेवूया आपण, सांगा आता. इज इक्वल टू बीची व्हॅल्यू आहे 2² हा मायनस 4 आणि ए किती आहे 1 इंटू सी किती आहे 9. या पद्धतीनं आपण इथं ABCच्या व्हॅल्यूज लिहिल्या. आपण इज इक्वल टू इथं लिहिलं 2² दॅट इज 4 हा मायनस 4 1 4 आणि 4 9 36. बरोबर की नाही. आता इथं लिहिलं डेल्टा इज इक्वल टू 4 मायनस 20 आपलं 36. 36 मधून 4 गेले, किती राहिले 32 राहिले. आता मोठी संख्या कोणती आहे 36 आहे, त्याचं चिन्ह कोणतं आहे वजाचं, म्हणून याला चिन्ह कोणतं येणार आहे वजा 32 आला. आता सांगा डेल्टा हा लेस दॅन 0 आहे का इज इक्वल टू 0 आहे का ग्रेटर दॅन 0 आहे. डेल्टा हा लेस दॅन 0 आहे, म्हणून आपण इथं लिहिलं डेल्टा इज लेस दॅन 0 असं चिन्ह वापरलं. आणि इथं काय लिहिणार द रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल असं नाही लिहिणार. आता काय लिहिणार सांगा, द रूट्स आर नॉट रियल. द रूट्स आर नॉट रियल, REAL नॉट रियल. आपण तिन्ही पद्धतीचे मित्रांनो उदाहरणं पाहिले आणि आता आपल्याला चौथ्या उदाहरणाकडे येतो आपण. ओके. आणि चौथं उदाहरण पाहूया. हिअर वी विल सी द फोर्थ एक्झाम्पल फॉर दिस एक्झरसाइज. ओके. आय विल इरेज इट. हे सगळं भाग झाला आहे आपला आणि आता आपण चौथ्या उदाहरणाकडे येतो आहे. चौथं उदाहरण आहे त्यातलं 2.5 मधलं. ओके. राईट द फोर्थ. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर. फोर्थ एक्झाम्पल लिहितो आपण. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Form the quadratic equation if the roots are. If the roots are. If the roots are. असं आहे पहिलं. आणि याच्यातलं पहिलं एक्झाम्पल घेतलं आपण 0 and 4. 0 and 4 असं उदाहरण आहे मित्रांनो. तर पहिलं जे आहे 0 आणि दुसरं रूट आहे किती 4. यासाठी आपण काय करतोय अल्फा आणि बीटा. पहिल्याला अल्फा म्हणतोय आणि दुसऱ्याला बीटा म्हणतोय आणि अल्फा प्लस बीटा काढायचा आणि अल्फा इंटू बीटा काढायचा आणि नंतर मग त्याला फॉर्म्युलामध्ये टाकायचं. ओके. ठीक आहे. आता इथं आपण म्हणूया लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 कॉमा बीटा इज इक्वल टू 4. फार सोपी पद्धत आहे. ओके. आणि आपल्याला गरज काय आहे फॉर्म्युलामध्ये. फॉर्म्युला सगळ्यांच्या लक्षात ठेवा. इथे लिहितो मी फॉर्म्युला. x² मायनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 असा फॉर्म्युला आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला किमती टाकायच्या आणि आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं. इथं काय म्हटलं फॉर्म दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर. रूट्स दिलेले आहेत आपल्याला आणि आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं. आणि याच्या अगोदर आपण काय केलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं होतं आपल्याला आणि आपण रूट्स त्याचे फाइंड केले होते. आता रूट्स दिलेत आपल्याला, आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला फाइंड करायचं. ओके. चला तर इथं
पहिल्यासाठी आपण म्हटलं अल्फा आणि दुसऱ्यासाठी काय म्हटलं बीटा. आता इथं गरज कळण्याची आपल्याला अल्फा प्लस बीटाची गरज आहे आणि अल्फा इंटू बीटाची गरज आहे. चला तर आपण काय करूया, अल्फा प्लस बीटा करूया. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. हा पहिला भाग झाला. त्यानंतर आता आपल्याला कशाची गरज आहे, अल्फा इंटू बीटाची गरज आहे. चला तर अल्फा इंटू बीटा करूया आपण. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू सांगा किती येणार आहे, सॉरी इथं 4 येईल आणि 0 इंटू 4 हा तुमचा 0 झाला. आता दोन्ही मिळाल्या किमती, मग आपण म्हणूया देअरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज the required quadratic equation is सांगा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय आहे तो इथं लिहूया आपण. एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. हा रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता याच्यामध्ये किमती ठेवूया आपण. सांगा हा एक्स स्क्वेअर हा मायनस अल्फा प्लस बीटा किती झाला, तो 4 झाला. 4 आणि हा एक्स हा प्लस अल्फा इंटू बीटा किती झाला 0 इज इक्वल टू 0. हा झाला रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि शेवटी आपण म्हणतोय दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन or it is a required quadratic equation. It is a required quadratic equation. असं फार सोपी पद्धत आहे. काय केलं आपण लक्षात आलं सगळ्यांच्या. ओके, दिलेले जे रूट्स आहेत आपल्याला समजा 0 आणि 4 हे रूट्स दिलेत, त्यावरून आपल्याला हा फॉर्म लक्षात ठेवायचा. हा रिक्वायर्ड फॉर्म आहे तो लक्षात ठेवायचा. कोणता फॉर्म आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. हा फॉर्मॅट आहे. आता याच्यामध्ये कशाची गरज आहे आपल्याला, अल्फा प्लस बीटाची गरज आहे आणि अल्फा इंटू बीटाची गरज आहे. ओके, आता इथं बघा तुम्ही अल्फा दिला 0 आणि बीटा दिला 4. इथं किंमत कशाची काढली, अल्फा प्लस बीटाची किंमत काढली. 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. आता इथं लिहिलं द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, मग कोणता रिक्वायर्ड आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. आता किमती ठेवल्या याच्यामध्ये. हा एक्स स्क्वेअर हा मायनस अल्फा प्लस बीटा किती 4 आहे, हा एक्स हा प्लस अल्फा इंटू बीटा किती झाला 0, इथे लिहिलं 0. देअरफॉर इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. या पद्धतीनं आपण आन्सर लिहिलं. आता आपण येतोय पुढच्या उदाहरणाकडं मित्रांनो. दुसरं उदाहरण घेऊया आपण. ओके, चालतं. दुसरं उदाहरण आहे 3 and -10. सी हियर. नंबर सेकंड 3 and -7. 3 and -7 हे -10 सॉरी. दुसरं उदाहरण 3 and -10. चला तर काय करणार सांगा. आता अगोदर पहिला जो रूट आहे त्याला अल्फा म्हटणार आपण आणि दुसरं रूट जे आहे त्याला काय केलं आपण -10 म्हटलं. ओके, चला स्टार्ट करूया आपण. इथं लिहिलं अल्फा लेट अल्फा इज इक्वल टू 3. ओके, अँड बीटा इज इक्वल टू -10. चलो आता इथं किंमत कशाची काढायची, अल्फा प्लस बीटाची किंमत काढायची. इथं लिहूया अल्फा आहे 3 हा प्लस आणि बीटा आहे इथे लिहिलं -10. ओके, आता इथं पुढं कॅल्क्युलेशन करतो मी. हा 3ला 3 प्लस मायनस हा 10 आणि 3 वजा 10 केला बरोबर किती झालं -7 झालं. म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची किंमत तुम्हाला मिळाली. आता अल्फा गुणिले बीटा काढायचं आहे. इथं लिहूया अल्फा गुणिले बीटा किती येणार सांगा.
अल्फा आहे 3 गुणिले बीटा आहे वजा 10 बरोबर 10 गुणिले 3 केलं 30 आलं म्हणजेच वजा 30 आलं. ओके, आता इथं लिहिलं तुम्ही द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, हे लिहिलं एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. आता इथं किमती ठेवूया याच्यामध्ये. चला सांगा, हा एक्स स्क्वेअरला एक्स स्क्वेअर, हा मायनस अल्फा प्लस बीटा किती झाला सांगा, अल्फा प्लस बीटा हा -7, इथं लिहिलं हा -7, हा एक्स, हा प्लस अल्फा इंटू बीटा किती झाला -30, इथं लिहिलं -30 इज इक्वल टू 0 या पद्धतीनं. आता याला फॉर्मॅटमध्ये करा. इज एक्स स्क्वेअर हा मायनस मायनस प्लस 7x आणि हा प्लस मायनस -30 इज इक्वल टू 0 आणि शेवटचं आन्सर लिहिलं देअरफॉर इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इतकं सोपं आहे, फारच सोपं आहे. आणि नंतर आपण येतोय मित्रांनो शेवटच्या एक्झाम्पलकडं. याचं अजून 2 आहेत, दोन्ही पण आपण सॉल्व करूया. थर्ड एक्झाम्पल लिहूया. राईट हिअर थर्ड एक्झाम्पल 1/2, -1/2. थर्ड एक्झाम्पल राईट 1/2, -1/2 या पद्धतीनं. आता किमती लिहूया. इथं लिहिलं अल्फा आणि बीटा. पहिला रूट जो आहे तो अल्फा आणि दुसरा रूट जो आहे तो काय आहे बीटा. आता इथं किमती लिहूया आपण. चला काय आहे किंमत सांगा. अल्फाची किंमत आहे 1/2, बीटाची किंमत आहे -1/2. ओके, आता आपल्याला किंमत काढायची कशाची, अल्फा प्लस बीटाची किंमत काढायची. इथं मी हा इरेज करतोय. अल्फा प्लस बीटा काढूया. हा 1/2 प्लस इन ब्रॅकेट -1/2 असं लिहिलं, बरोबर की नाही. आता इथं कॅल्क्युलेशन करूया आपण. इज इक्वल टू हा 1/2 प्लस मायनस हा -1/2. 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0. व्हेरी गुड. या पद्धतीनं हा अल्फा प्लस बीटा तुमचा 0 झाला. आता इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा घेऊया. अल्फा आहे 1/2 इंटू बीटा आहे -1/2. आता या दोघांचा गुणाकार इज इक्वल टू हा प्लस मायनस मायनस 1 इंटू 1 दॅट इज 1 अँड 2 इंटू 2 दॅट इज 4. हा अल्फा इंटू बीटा मिळाला. दोन्ही पण किमती मिळाल्या आपल्याला. मग इथे लिहिलं द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ओके, नाव वी विल पुट दी व्हॅल्यू हिअर. आता इथं किमती लिहूया आपण. काय काय किमती येणार सांगा. इथं लिहिलं आपण हा एक्स स्क्वेअर, हा मायनस अल्फा प्लस बीटा सांगा किती आला. अल्फा प्लस बीटा आला 0. इथं लिहिलं हा 0x प्लस हा अल्फा इंटू बीटा किती आहे -4 म्हणजे तो प्लस आणि मायनस इथं तो -1/4 झाला. आणि आन्सर लिहिलं तुम्ही इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इतकं सोपं आहे मित्रांनो. आणि इथं तुमचं 5वं आणि 6वं जो उदाहरण आहे तो तुमचा भाग तो डिलीट झालेला आहे. आणि आपण 7व्या उदाहरणाकडे येतो आहे. इथल्या एक्झाम्पल नंबर 5वं आणि 6वं तुमचा डिलीट झालेला भाग आहे. आणि आपण येतो आहे 3ऱ्या उदाहरणाकडं, 7व्या उदाहरणाकडं. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. ओके, ला 7वं उदाहरण लिहूया आपण. इथपर्यंत आपलं कंप्लीट झालं आहे. सोपा भाग होता फारच. आणि थोडंसं लक्ष जर दिलं, एक एक उदाहरण जर सोडवलं आपण तर ते तुम्हाला पूर्ण सोडवता येतील. ओके, आता आपण येतोय उदाहरण क्रमांक 7व्याकडे येतोय. राईट द 7th एक्झाम्पल. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. राईट हिअर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. 7th एक्झाम्पल. फाइंड द value of k. Find the value of k if the roots of the
if the roots of the following quadratic equation are real and equal, example number 1 आहे here 3y² plus ky plus 12 is equal to 0 असं एक्झाम्पल आहे. आणि आपल्याला रूट्स काय सांगितलेत पहा, रियल अँड इक्वल असं दिलेलं आहे. एक्झाम्पल एकदा पहा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के if the roots of the following quadratic equation are real and equal. पाहता रियल अँड इक्वल कधी होतं, जर डेल्टा इज इक्वल टू 0 असेल, का डेल्टा इज इक्वल टू लेस दॅन 0 असेल, का डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 असेल. हे महत्त्वाचं आहे. तेवढं ते 3 तुम्हाला टप्पे लक्षात ठेवावी लागतील. ओके, आता इथं डेल्टा हा 0 आहे म्हटल्यानंतर अगोदर डेल्टाची किंमत काढायची. डेल्टा हा 0 आहे. ओके, अगोदर आपण काय करूया, कंपेअर करूया. राईट, हिअर दिलेलं इक्वेशन ही कंपेअरिंग करूया आपण. कंपेअर द इक्वेशन, with ax² plus bx plus c is equal to 0. याच्याबरोबर आपण कंपेअर करूया. आता कंपेअर केल्यानंतर सांगा ए बी सीच्या व्हॅल्यू सांगा. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 12. या पद्धतीनं आपण कंपेअर केलं. आणि आता कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची आहे. डेल्टा इज इक्वल टू b² मायनस 4ac हा डेल्टा आहे. आता किंमत ठेवूया. डेल्टा इज इक्वल टू b हा k² मायनस हा 4 इंटू a हा 3 इंटू c किती 12. ओके, नाव डेल्टा इज इक्वल टू हा k² 4 गुणिले 3 4 त्रिक 12 आणि 12 गुणिले 12 किती झालं, वजा 144. या पद्धतीनं आपल्याला डेल्टाची किंमत मिळाली k² वजा 44. आणि आपल्याला कंडिशन काय सांगितलं, द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. मग इथं कंडिशन लिहूया, द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. आता रूट्स हे रियल आणि इक्वल जर असेल तर डेल्टा इज इक्वल टू किती असतो, 0 असतो. करेक्ट. आपण इथं लिहूया, आपण डेल्टा इज इक्वल टू 0 येणार. मग इथं लिहिलं डेल्टा इज इक्वल टू 0. परंतु डेल्टाची किंमत किती आली सांगा, डेल्टाची किंमत आली k² मायनस 144. इथं लिहूया आपण k² मायनस 144 इज इक्वल टू 0. या पद्धतीनं आपण हे लिहिलं. आता इथं तुमच्याकडं a² मायनस b² याचे फॅक्टर्स आपल्याला माहीत आहेत, हे की नाही. a² मायनस b² चे फॅक्टर्स आपल्याला माहीत आहेत. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये a प्लस बी आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये a मायनस बी. या फॅक्टर्सचा आपण इथं वापर करतो आहे. मग इथं लिहिलं k² मायनस 144 कशाचा वर्ग आहे, 12चा वर्ग आहे. बरोबर आहे की नाही. इथं लिहिलं 12चा वर्ग बरोबर 0. आता मग पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय येणार आहे सांगा, k प्लस 12 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये k मायनस 12 इज इक्वल टू 0. टेकिंग एव्हरी ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 नाव. k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, k मायनस 12 इज इक्वल टू 0. Therefore, k is equal to minus 12 or
के इज इक्वल टू 12. या पद्धतीनं तुम्हाला केच्या 2 किमती मिळाल्या. ओके. आणि एक उदाहरण जे आहे ते पण तुम्ही सॉल्व करून पहा. ओके. आणि इथं हा 2.5 तुमचा हा एंड होतो आहे. ओके. आणि 2.5 एंड झाल्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा 2.6 इथं आपल्याला नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर तुमच्या मित्र कंपनीला सांगा, सर्वांना सांगा आणि शेअर करा, त्याला लाईक करा. आणि दुसरी गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, प्रत्येक उदाहरण समजून घ्या, लिहा, व्यवस्थित सोडवा. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.